करो शुरू। सब तो पहला तो सारिਆਂ ਦਾ मैं तह दिल तो धन्यवाद करदा। अज की जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस है, जिहड़ी मौजूदा राजनीतिक स्थिति जिहड़ी कि बड़ी तरसयोग हालत दे विच है पंजाब दे विच, उहदे संबंध दे विच रखी गई है। कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी लंबी डेलीब्रेशन तो बाद पंजाब दे विच अपनी पार्टी का प्रधान बदलिया। हर पार्टी का हक होंदा, पार्टी का इंटरनल मैटर है, जिन्हों भी कोई पार्टी ठीक समझे अपना प्रधान बनाए। इसते ना सानू इतराज़ हो सकता, ना किसी होर नूं इतराज़ हो सकता। पर इस तब्दीली दे नाल बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां वो ढक्कण की कोशिश की जा रही है। कई दिन लगातार पंजाब के मंत्री भी, कांग्रेस के लीडर भी, MLA साहबान भी दिल्ली जाके अपनी हाई कमांड नूं दसदे रहे कि इस वेले पंजाब दे विच इन्नी माड़ी हालत है कि साडा इलैक्शन दे विच पिंडां दे विच वड़ना भी मुश्किल है। इस करके तुसीं दसो कि असीं किहड़े मूँह दे नाल पिंडां दे विच जाके अपना पक्ष जिहड़ा वो रखीए। इहो जिहे हालात बन गए आ कांग्रेस दे कि असीं लोकां कोल जाके खड़ नहीं सकते। इस करके मैं समझदा कि सारे जिम्मेवार जर्नलिस्ट साथी बैठे आ, इस तब्दीली की सही एनालिसिस जिहड़ी है वो प्रॉपर पोलिटिकल परसपैक्टिव दे विच होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका संबंध जिहड़ा सरकार की कारगुजारी दे नाल भी जुड़िया होया, कांग्रेस पार्टी की कारगुजारी दे नाल भी जुड़िया होया। जिहड़ा बहुत वड्डा मैनीफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया सी, उस वेले लोगों को गुमराह करने वास्ते, वोटां हासिल करने वास्ते उहदे नाल भी जुड़िया होया। इसलिए मैं सारी स्थिति नूं चंगी तरह घोखण तो बाद कह सकदा भई कांग्रेस पार्टी की जिहड़ी हाई कमांड है उन्हें एक्सैप्ट किया है कि कांग्रेस की सरकार ते कांग्रेस पार्टी सूबे दे विच बुरी तरह फेल हुई है। और 4.5 साल नाल जिस तरीके उन्होंने 18 नुकते पहला पूरे करने वास्ते कहा, वो भी इनडायरैक्ट तरीके दे नाल इस गल दी उन्होंने जिहड़ी है मन्निया कि जिहड़े वड्डे वादे पंजाब की जनता दे नाल कीते सी, उन्हां दे विचों कोई वादा कांग्रेस पार्टी दे मुख मंत्री, कांग्रेस दे प्रधान ते सारी पार्टी ने पूरा नहीं किया। इस करके जदों ये हालात सी ते चाहिदा तां ये सी कि जिहड़ी हाई कमांड है कांग्रेस पार्टी की, जिन्हां ने ये मैनीफेस्टो जारी किया सी, कलर्ड फोटो बड़ियां सोहणियां, इहदे च सोनिया गांधी की भी फोटो है, डॉक्टर मनमोहन सिंह होरां की भी फोटो है, राहुल गांधी की भी फोटो है, कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां की भी फोटो है। इन्हां ने उस वेले पंजाब नूं सारियां ने बहुत वड्डा भरोसा जिहड़ा वो मैनीफेस्टो के राही दिता सी। हुण चाहिदा तां इह सी कि पहली गल है कि सरकार दे खिलाफ जिन्हें एडा वड्डा पुअर परफॉर्मेंस का सबूत दिता, उहदे खिलाफ हाई कमांड ने की एक्शन किया। ये असी कांग्रेस की हाई कमांड नूं भी, कांग्रेस पार्टी नूं भी, सारिਆਂ नूं पुछना चाहुंदे। और दूजी गल कि की जिहड़ी ये 4.5 साल की पुअर कारगुजारी जिन्हों एडमिट किया कांग्रेस पार्टी ने, कि इहदे विच नवजोत सिद्धू की जिम्मेवारी नहीं बनती? वो 2.5 साल पंजाब के मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कोलैक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी होंदी है। सरकार ने पहले 100 दिन की झूठी कारगुजारी जारी की सी, फिर 1 साल की झूठी कारगुजारी जारी की सी, फिर 2 साल की झूठी कारगुजारी जारी की सी। ये सारा समा उस वेले कैबिनेट के विच कैबिनेट का शिंगार सरदार मनजोत सिंह सिद्धू भी सीगा।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲਰ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ MLA ਸੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਮੇਨ ਚਿਹਰੇ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 4.5 ਸਾਲ ਭੈੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਅਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ 4600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 1700 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਣਤੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ DSP ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਔਰ ਜੋ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਛਾਪ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਲ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 5600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ 120 ਬੰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਢੋਲ ਵਜਾੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਜਾਓ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 4 ਉਹਦੇ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਏਗਾ? ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹੋ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 50 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ। ਉਹਦੇ 8 MLA ਤੇ ਸੁਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ 4 ਸਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SYL ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਟਸ ਤੋਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ MP ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਹੱਮਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਡਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਲਈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ ਕਿ 4-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਮਿਆਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ, ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਲਪੁਰ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਵਧੀਆ ਕਿ ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਵਧੀਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਾਂਗੇ। ਆ ਉਹਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 1,56,00,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲੀ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ 37-38 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 3 ਬਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਗੇ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 120 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਐਨਏ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਰੇਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼, ਇੱਕ ਨਾਨ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ, 4 ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਧੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ 50 ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਈ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਮਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਤੇ, ਸਹੁੰਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਈ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ।